Dear students, welcome to all. Now we will do the quick revision on short answer questions on the chapter Antenna Fundamentals before going to the exam. These are the some of the short answer questions that usually get in your exam. So first one is the define antenna. And for antenna you are having lot of definitions, but according to IEEE, it is usually a metallic device for radiating or receiving radio waves, or you can write it is a thin wire that is excited at one end. Okay, no problem. And second one is the draw Thevenin's equivalent of antenna. So here mainly antenna consists of three parts now: source, transmission line and antenna. Source contains the voltage source and the source impedance. In transmission line you won't be any nothing will be there. And in antenna, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఎప్పుడు యాంటీనాలా వర్క్ అవుతుంది వెన్ దెర్ ఈస్ ఏ డిస్కంటిన్యూటీ. అవునా, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ డిస్కంటిన్యూటీ అంటే బెండ్ కానీ కర్వ్ కానీ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ యాంటీనా. యాంటీనాలో ఏమేమి ఉంటాయి మనకి? లోడ్ రెసిస్టెన్స్, రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద యాంటీనా, దట్ ఈస్ ఇమాజినరీ టర్మ్. సో యాంటీనా ఇంపిడెన్స్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ZA ఈజ్ ఈక్వల్ టు RL ప్లస్ RA ప్లస్ JXA. అంటే ఇదేంటి? రియల్ పార్ట్. This is the real part and this is the reactive part. Okay, imaginary part. So this is the Thevenin's equivalent of antenna. Next, third one is the define reflection coefficient. Okay, reflection coefficient is denoted as tau. It is the amount of power reflected back from the antenna due to impedance mismatch. Okay, amount of reflected power ante entante మనం ఈ వేవ్ అనేది ఇన్సిడెంట్ అయి వెళ్తుంది కదా, ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా నుంచి రిసీవింగ్ యాంటీనాకి వేవ్ ఇలాగా ఇన్సిడెంట్ అయి వెళ్తుంది. మనకి ఇది ఏంటంటే రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ ఇలా వస్తుంది అనమాట. అగైన్ ఇట్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. ఈ రిఫ్లెక్షన్ ఎందుకు వస్తుంది? డ్యూ టు ద ఇంపిడెన్స్ మిస్ మ్యాచ్. ఇలా ఇంపిడెన్స్ మిస్ మ్యాచ్ వల్ల పవర్ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అయితే బికాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్. ఓకే, సో ద ఫార్ములా ఫర్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఈస్ VR బై VI. అంటే reflected voltage divided by incident voltage always lies in between the 0 less than tau less than 1. Tau is equal to 0 అయితే VR is equal to 0, no reflections, good impedance matching. Tau is equal to 1 అయితే VR is equal to VI, reflection occurs, no impedance matching. Okay, and next one is the state maximum power transfer theorem. Some of the theorems we are using in the antenna theory is maximum power transfer theorem, reciprocity theorem. So we always follow the maximum power transfer theorem. Already you know from the network analysis subject, it states that a source delivers maximum power to a load when the load resistance is equal to source internal resistance. Okay, and next question you might get a define radiation. It is very simple. The process of transmitting electromagnetic wave into space is known as radiation. And the next question is define radiation pattern. It is defined as mathematical function or graphical representation of the radiation properties of an antenna as a function of space coordinates. Okay, రేడియేషన్ ప్యాటర్న్స్ అంటేనే మనం గ్రాఫికల్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం కదమ్మా. గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద రేడియేషన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యాంటీనా అంటే రేడియేషన్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి? మనకి పారామీటర్స్, బీమ్ విడ్త్, బ్యాండ్ విడ్త్, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి రేడియేషన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యాంటీనా కింద వస్తాయి. వాటిని గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్పేస్ కోఆర్డినేట్స్ చేస్తే దట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఏ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్. అండ్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ లోబ్స్? You are having mainly two types of lobes, major lobe and the minor lobe. Major lobe అంటే ఏంటి? మనకి maximum ఇలా గనక వస్తే దాన్ని it represents the maximum direction. Maximum direction represent చేస్తే this is called as a major lobe. ఇలా కాకుండా undesired directions లో if radiation occurs in undesired direction it is known as a minor lobes. These minor lobes are again subcategorized into two types, side lobes, back lobes. అంటే adjacent to, ఇవి adjacent to major lobe ఉంటే these are the side lobes. ఓకేనా, back to the major lobe ఉంటే it is a back, opposite to the main lobe ఉంటే it is called as a back lobe. Okay, this is very important, you may expect also. And next question is the define half power beam width, first null beam width and front to back ratio. Half power beam width అంటే ఏంటి? It is the angular width of major lobe from maximum gain to 3 dB down gain. అంటే maximum gain నుంచి ఇక్కడ నువ్వు ఒక 3 dB డౌన్ గెయిన్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే
దాన్ని మనం ఏమని చెప్తాం అంటే హాఫ్ పవర్ బీమ్ విడ్త్. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ నల్ బీమ్ విడ్త్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద యాంగులర్ విడ్త్ ఆఫ్ మేజర్ లోబ్, అండ్ ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ రేషియో మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ గెయిన్ ఫ్రమ్ మేజర్ టు బ్యాక్ లోబ్. And next question you might get, define isotropic antenna. Simple, the antenna which radiates equally in all directions. ఏదైతే యాంటీనా ఆల్ డైరెక్షన్స్ లో రేడియేట్ అవుతుందో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐసోట్రోపిక్ యాంటీనా. దీని రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ మీరు డ్రా చేయొచ్చు. ఎలా వస్తుంది అంటే స్పియర్ లా వస్తుంది అన్ని డైరెక్షన్స్ లో కూడా. ఇది XYZ అనుకుంటే XYZ, ద రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ విల్ బి లైక్ ఏ స్పియర్. RP అంటే రేడియేషన్ ప్యాటర్న్, అండ్ ఓన్లీ మనకి సింగిల్ లోబ్ మాత్రమే ఉంటుంది ఐసోట్రోపిక్ యాంటీనా. ఓకే, సింపుల్. ఐసోట్రోపిక్ యాంటీనా అంటే రేడియేట్స్ ఈక్వల్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ విత్ ఈక్వల్ గెయిన్, ఓన్లీ సింగిల్ సైడ్ లోబ్ మనకి రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ స్పియర్ లా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డిఫైన్ డైరెక్షనల్ యాంటీనా. డైరెక్షనల్ యాంటీనా అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ డ్రా చేసాం కదా, ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ లోనే మాక్సిమం రేడియేషన్ ఉంటే ఇట్ డిఫైన్స్ ద డైరెక్షనల్ యాంటీనా. ఇట్ రేడియేట్స్ మాక్సిమం ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మేజర్ లోబ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద డిఫైన్ omnidirectional antenna. ఇట్ రేడియేట్స్ ఇన్ ప్లేన్ అంటే ఐదర్ XY కానీ YZ కానీ XZ ప్లేన్ లో కానీ రేడియేట్ అయితే దాన్ని ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటీనా అంటాం. కాబట్టి XYZ కనుక డ్రా చేసుకుంటే కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఇలాగ మేజర్ లోబ్ డ్రా చేసుకొని మేజర్ లోబ్ నుంచి ఇలాగా ప్లేన్ అంటే XZ ప్లేన్ కానీ YZ కానీ XY కానీ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటీనా. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ డిఫైన్ బీమ్ విడ్త్. Beam width and half power beam width and both are same, so it is the measure of directivity of antenna or angular measure of half power beam width. Okay, and write how directivity is related with the beam solid angle. Beam solid angle ki manaku representation idi omega a laga, and directivity d. Already d is equal to 4 pi by omega a. Beam area anna beam solid angle anna rendu okate, కాబట్టి 4 pi by omega a is equal to 4 pi by b, where b is the beam area. Beam area and beam solid angle both are same. ఇక్కడ ఏంటమ్మా మనకి theta e and theta h లో వేయాలంటే theta e అంటే వర్టికల్, theta h అంటే హారిజాంటల్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇది 3D సిస్టమ్ కాబట్టి మనకి theta e into theta h సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది రేడియన్స్ లో ఉంది కాబట్టి 1 రేడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 57.3. కాబట్టి ఓవరాల్ సాల్వ్ చేస్తే d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 41,253 స్క్వేర్ డిగ్రీస్ డివైడెడ్ బై theta e degree into theta h degree. From this we can conclude that directivity is inversely proportional to the beam area, beam solid angle. And next question is define resolution of an antenna. Resolution is equal to first null beam width divided by 2, approximately half power beam width. Okay, హాఫ్ పవర్ బీమ్ విడ్త్ కి FNBW కి రిలేషన్ అడిగినా కూడా ఇది రాయొచ్చు మీరు. ఓకే, హాఫ్ పవర్ బీమ్ విడ్త్ కి ఫస్ట్ నల్ బీమ్ విడ్త్ కి రిలేషన్ కూడా మనకి ఇదే అవుతుంది. FNBW by 2 becomes the half power beam width. Next, define beam area, beam solid angle. It is defined as through which all the power radiated by the antenna would stream if p bar of theta comma phi maintained its maximum value over omega a and 0 elsewhere. మనకు జనరల్గా రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ చూసుకుంటే యాంటీనా ఏదో ఒక డైరెక్షన్లో మాత్రమే మనకు మ్యాక్సిమం రేడియేషన్ వస్తుంది, అవునా? ఇక్కడ ఉన్న పవర్ని మనం ఏంటి మ్యాక్సిమం రేడియేషన్లో ఉన్న పవర్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి మ్యాక్సిమం వస్తుంది పవర్. ఈ ప్లేసెస్లో మనకి ఏంటి ఇక్కడ ఎలాంటి పవర్ లేదు, మిగతా చోట మనకి 0 ఉంటుంది. ఇది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద బీమ్ ఏరియా, బీమ్ సాలిడ్ యాంగిల్. దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ for beam area, the double integral of 4 pi pn of theta comma y d ohm s steradians లో మనకు ఉంటుంది. d ohm అంటే ఏంటి sin theta d theta d phi. ఓకే, define the radiation power density. amount of power radiated per unit surface area అయితేమో పవర్ డెన్సిటీ, per unit solid angle అయితే రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ. ఓకే, గుర్తుంచుకోండి. define radiation power density means it is the power radiated per unit surface area. Radiation intensity means per unit solid angle. And next question is define directivity. Directivity is very easy definition. Radiation intensity in given direction by average radiation intensity. You can write in mathematically U max of theta comma phi by U average. Define gain. Numerator ఏం చేంజ్ అవ్వదు, రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ ఇన్ గివెన్ డైరెక్షన్ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ చేంజ్ అవుతుంది, యావరేజ్ టోటల్ ఇన్పుట్ పవర్. ఓకే, గెయిన్ కి యావరేజ్ టోటల్ ఇన్పుట్ పవర్. Average total input power is given as input power divided by
యావరేజ్ అంటే ఆల్ కదా, 4π వచ్చేసరికి మనకి ఓవర్ సర్ఫేస్ ఏరియా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి Pin/4π. దిస్ ఈస్ ద మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ గెయిన్. Next question is write the relation between directivity and gain. G is equal to efficiency into D. You may expect 2 marks problem on this. The efficiency means radiation resistance divided by radiation resistance plus loss resistance. అంటే రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్ లాస్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చి నిన్ను గెయిన్ కనుక్కోమంటారు డైరెక్టివిటీ ఇచ్చి. ఓకే, ఆ రెండింటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఫస్ట్ ఎఫిషియన్సీ కనుక్కున్నాక డైరెక్టివిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ద G. ఓకే, గెయిన్ వాల్యూ. Next, write the relation between the total radiated power, radiation intensity and beam area. Total radiated power ni ala ఏమనుకుంటామా P radiation and this is the Umax and this is the solid angle omega. సింపుల్ గా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ పెట్టేస్తే దట్ ఈస్ ద రిలేషన్, అలాగా గుర్తుంచుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్టివిటీ ఆఫ్ ఐసోట్రోపిక్ యాంటీనా? జనరల్ గా ఫార్ములా ఫర్ డైరెక్టివిటీ ఇస్ 4π బై సాలిడ్ యాంగిల్. సాలిడ్ యాంగిల్ వచ్చేసరికి ఎంత మనకి ఐసోట్రోపిక్ కి? సాలిడ్ యాంగిల్ అంటే మొత్తం సర్ఫేస్ ఏరియా, రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఎలా వస్తుంది మనకి? ఇలాగ స్పియర్ లా వస్తుంది కదా, కాబట్టి ఓవర్ స్పియర్ కాబట్టి 4π. బట్ సాలిడ్ యాంగిల్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4π సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే D is equal to 4π by 4π, it is equal to 1. For isotropic antenna, directivity is equal to 1. Next, define beam efficiency. Beam efficiency is equal to power transmitted received within cone angle θ1 divided by power transmitted or received by an antenna. అంటే ఏంటంటే it indicates the amount of power in major lobe compared to the total power. ఓకేనా, అసలు ఆ మేజర్ లోబ్ లో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ ఉంది కంపేర్ టు ద టోటల్ పవర్ కనుక చూడాలంటే దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బీమ్ ఎఫిషియన్సీ. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద డిఫైన్ యాంటీనా ఎఫిషియన్సీ. యాంటీనా ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్ రేడియేటెడ్ బై టోటల్ ఇన్పుట్ పవర్, దట్ ఈస్ Prad డివైడెడ్ బై Pin. దీని నుంచి మనకు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావచ్చు, ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనా, ఈ ఈక్వేషన్ ఇలా రీఅరేంజ్ చేస్తే రేడియేటెడ్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ ఇన్పుట్ పవర్. నెక్స్ట్ డిఫైన్ బ్యాండ్విడ్త్. బ్యాండ్విడ్త్ మనకి ఫస్ట్ నుంచి కూడా తెలుసు, ఈడీసీ ల్యాబ్ నుంచి, రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆక్యుపైడ్ ఓవర్ ఏ ఛానల్. బట్ యాంటీనాస్ లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. బ్రాడ్ బ్యాండ్ యాంటీనాస్ కి బ్యాండ్విడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు FH బై FL, హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడెడ్ బై లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. నారో బ్యాండ్ యాంటీనాస్ కి FH మైనస్ FL బై FC, FC అంటే సెంటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, FC ఈజ్ ఈక్వల్ టు అగైన్ FH ప్లస్ FL బై 2 వేస్తే FC వస్తుంది. దీని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్ గా నారో బ్యాండ్ కి మనం బ్యాండ్విడ్త్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూడాలంటే బ్యాండ్విడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు FR బై Q. ఓకే, రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ బై Q. యూ మే ఎక్స్పెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దిస్ ఫార్ములా ఆల్సో. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ యాంటీనా ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్? యాంటీనా ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అనేది ఎక్కడ తీసుకుంటాం అంటే ఇట్ ఈస్ ద డిఫైన్డ్ యాజ్ రేషియో ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు కరెంట్ ఎట్ ద పెయిర్ ఆఫ్ టెర్మినల్స్. ఓకే, Z0 is equal to VI by II ohms. Next, calculate radiation resistance of an antenna which is drawing 15 amperes current and radiating 5 kilowatts. మనకి ఏంటి ఇక్కడ 15 amperes అంటే IRMS ఇచ్చారు, మనకి కరెంట్ ని ఇక్కడ IRMS అనుకుంటాం యాంటీనాస్ లో. RR ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, పవర్ రేడియేటెడ్ మనకి 5 kilowatts ఇచ్చారు. ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకోండి, WR is equal to I square RMS into RR. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you will get the final radiation resistance. Next, define polarization. Orientation of electric field is defined as polarization, or orientation of electric field vector as a function of time at a fixed point in space is also defined as a polarization. Next, you may get the question, define polarization loss factor. అంటే మిస్ మ్యాచ్ వల్ల వచ్చే దాన్ని మనం లాస్ ఫ్యాక్టర్ గా చెప్తాం. ఏ పారామీటర్ representing the loss of EM power due to polarization mismatch is known as polarization loss factor. ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఇన్సిడెంట్ వేవ్ రిసీవ్డ్ పవర్. ఓకే, ఇన్సిడెంట్ పవర్ రిసీవ్డ్ పవర్ ఆఫ్ ద యాంటీనా ఇస్తే మనకి PLF వస్తుంది. కాస్ ఆఫ్ θ స్క్వేర్ రాయొచ్చు, లేదా యాంగిల్ బిట్వీన్ ద 2 vectors is represented as psi p. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద డిఫైన్ ఎఫెక్టివ్ అపర్చర్ ఏరియా. ఎఫెక్టివ్ అపర్చర్ అంటే అసలు ఏ యాంటీనా ఎట్ సైడ్ ఉంటుంది? ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా, రిసీవింగ్ యాంటీనా అంటే ఇట్ ఈస్ ఎట్ ద రిసీవింగ్ సైడ్. ఓకే, ఎఫెక్టివ్ ఏరియా ఫార్ములా ఏంటంటే పవర్ రిసీవ్ డివైడెడ్ బై పాయింటింగ్ వెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్. W బై P బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, W అంటే పవర్ రిసీవ్డ్ అంటే వాట్సే కదా, ఇన్ వాట్స్, అందుకని W ఈజ్ ఈక్వల్ టు I square RMS ఇంటూ RL బై P బార్. ఓకే, దీన్ని 1 by 1 మోడిఫై చేసుకుంటే నెక్స్ట్ డెఫినేషన్స్ వస్తాయి. డిఫైన్ స్కాటరింగ్ అపర్చర్.
సేమ్ ఇక్కడ మనకి డినామినేటర్ ఏం చేంజ్ అవ్వదు, న్యూమరేటర్ మాత్రమే చేంజ్ అవుద్ది. ఏఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్కాటరింగ్ అంటే ఏంటి, రీరేడియేటెడ్ పవర్. ఓకే, రీరేడియేటెడ్ పవర్ ఆర్ స్కాటర్డ్ పవర్ డివైడెడ్ బై పాయింటింగ్ వెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్. దీని ప్లేస్లో డబ్ల్యూ ప్లేస్లో డబ్ల్యూ డాష్ బై పీ బార్ పెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఆర్ఎల్ అంటే లోడ్ రెసిస్టెన్స్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆర్ఆర్ అంటే రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్ ఇంటూ పీ బార్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్, నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఈస్ డిఫైన్ లాస్ అపర్చర్. లాస్ అపర్చర్ అంటే సేమ్ ప్రీవియస్ గా డినామినేటర్ ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు కదా, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటుంది. డిసిపేటెడ్ పవర్ బై పాయింటింగ్ వెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్. డబ్ల్యూ డాష్ బై పీ బార్ బదులు ఇక్కడ డబ్ల్యూ డబుల్ డాష్ బై పీ బార్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి లాస్ అపర్చర్ కదా, ఇది ఆర్ఎల్ స్మాల్ ఆర్ఎల్ వచ్చేసరికి లాస్ రెసిస్టెన్స్ ఇది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కలెక్టింగ్ అపర్చర్ అంటే ఈ మూడు ఏఈ ఏఎస్ ఏఎల్ ఈ మూడు కలెక్ట్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఈ ఫార్ములాని రెడ్యూస్ చేస్తే ఐ స్క్వేర్ ఆర్ఎంఎస్ బై పీ బార్ ఆఫ్ ఆర్ఎల్ ప్లస్ ఆర్ఆర్ ప్లస్ ఆర్ఎల్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద రైట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎఫెక్టివ్ అపర్చర్ అండ్ బీమ్ ఏరియా. ఓకే, లాంబ్డా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ ఇంటూ బీమ్ ఏరియా, దట్ ఈస్ ఇన్ మీటర్ స్క్వేర్. ఏఈ తెలిస్తే వీ కెన్ ఫైండ్ బీమ్ సాలిడ్ యాంగిల్, బీమ్ ఏరియా తెలిస్తే ఏరియా ఎఫెక్టివ్ అపర్చర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. Final ga these are the relation between the effective aperture and beam area. And next one is the write the relation between directivity and effective aperture. D is equal to already 4 pi by beam area. అవునా, మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది, beam area is equal to lambda square by AE. Substitute చేస్తే this is the relation between the directivity and effective aperture, 4 pi by lambda square into AE. And the last question is డిఫైన్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ హైట్ ఆఫ్ యాంటీనా. ప్రీవియస్గా జేఎన్టీయూకేలో చాలా టైమ్స్ వచ్చింది ఈ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆర్ హైట్ ఆఫ్ యాంటీనా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్ వోల్టేజ్ బై ఇన్సిడెంట్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్. ఓకే, ఎల్ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఈ మీటర్ ఆర్ లాంబ్డా. ఓకే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ యూ మే గెట్ ఇన్ ఆన్ ద చాప్టర్ యాంటీనా ఫండమెంటల్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.